ओम शांति 11 मे 2024 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे तुमको एबे आल्हा मिली जाइछंती तेणु सीधा होई जाओ अर्थात निजे निजको आत्मा बोली मने करो कारण निजको देह मने करिबा ही ओलटा हेबा। तुमको एबे आल्हा मिली जाइछंती तेणु सीधा होई जाओ अर्थात निजे निजको आत्मा बोली मने करो कारण निजको देह मने करिबा ही ओलटा हेबा। प्रश्न केउ गोटिए कथा को बुझी गले बेहद्र बैरागी होई परिबो? केउ गोटिए कथा को बुझी गले बेहद्र बैरागी होई परिबो? उत्तर पुराना दुनियार आ रहिबार आशा नाही, एहा वर्तमान श्मशान हेबाकु जाउछि। एही कथा को बुझी नेले बेहद्र बैरागी होई परिबो। तुमी जानिछ एबे नुआ दुनियार स्थापना हेउछि। एही रुद्र ज्ञान यज्ञ सारा पुराना दुनिया स्वाहा होइजिबो। एही गोटिए कथा तुमको बेहद्र बैरागी करिदेब। तुमर मन एही कबर स्थानरु एबे टूटी गलानी। ओम शांति वास्तव रे हेउछि डबल ओम शांति। काहेकिना गोटिए शरीर रे दुई जण आत्मा अछंती। उभय आत्मा को स्वधर्म हेउछि शांति। बाबांकर मध्य स्वधर्म शांति। संतान माने सेठारे शांति रे रहिथांती, ताहाकु शांति धाम कुहा जाए। बाबा मध्य सेठारे रहिथांती। बाबा तो सदा पवित्र अटंती। बाकी जे सब मनुष्य आत्मा माने रहिछंती सेमाने पुनर्जन्म नेई नेई अपवित्र हेउछंती। बाबा संतान मानकु कहुछंती पिला माने निजको आत्मा निश्चय करो। आत्मा जानिछि परमपिता परमात्मा ज्ञानर सागर शांतिर सागर अटंती। एहा तांकर महिमा अटे। से समस्तंकर पिता एवं समस्तंकर सद्गतिदाता मध्य अटंती। तेबे पितांकर संपत्ति रे समस्तंकर अधिकार निश्चित रहिछि। बाबांक ठारू केउ संपत्ति मिलुछि? पिला माने जानिछंती बाबा हेउछंती स्वर्गर रचयिता, तेणु निश्चित रूपे पिला मानकु स्वर्गर संपत्ति देबे। बाबांक ठारू केउ संपत्ति मिलुछि? पिला माने जानिछंती बाबा हेउछंती स्वर्गर रचयिता, तेणु निश्चित रूपे पिला मानकु स्वर्गर संपत्ति देबे एवं ताहा मध्य पिला माने नरकरे थिबा समय रे ही देबे। नरकर संपत्ति तो रावण देइछि। एही समय रे समस्ते नरकवासी अटंती ना, तेणु निश्चित रूपे ए संपत्ति रावण ठारू मिलिछि। एही सृष्टि रे नरक एवं स्वर्ग उभय रहिछि। एकथा किए शुणुछि? आत्मा। अज्ञान काल रे मध्य सबकिछि आत्मा ही करुथिला, किंतु देह अभिमान कारणरू सबकिछि शरीर करुछि बोली भाबुथिले। शांति आत्मार स्वधर्म। एकथा आमे भूली जाइथिले। आमे शांति धामर निवासी अटु। एकथा मध्य बुझाइबा दरकार जे सत्य दुनिया ही पुणी मिथ्या दुनिया रे परिणत हेउछि। भारत सत्यतार भूखंड थिला, परे पुणी रावणर मिथ्या भूखंड रे परिणत होइगला। एहा तो अति साधारण कथा, किंतु मनुष्य काहेकि ए कथा बुझी पारु नाही? कारण आत्मा तम प्रधान होई जाइछि, जाहाकु पत्थर बुद्धि कुहा जाउछि। जेउ परमात्मा पिता भारत को स्वर्ग करुथिले, तुमको पूजा योग्य करिथिले, तुमे माने पूजारी होई तांको ही गाली देउछ। एथिरे मध्य काहार किछि दोष नाही। बाबा संतान मानकु बुझाउछंती एही ड्रामा किपरि तयारी होइछि, किपरि पूज्यरु पूजारी हेउछ। बाबा बुझाउछंती आजि ठारू 5000 वर्ष पूर्वरु भारत रे आदि सनातन देवी देवता धर्म थिला। एहा कालीर कथा, किंतु मनुष्य माने ए कथा को संपूर्ण रूपे भूली जाइछंती। एही शास्त्र इत्यादि सब किछि भक्ति मार्ग पई तयारी होइछि। शास्त्र भक्ति मार्ग पई उद्दिष्ट, ज्ञान मार्ग पई नुहे। ज्ञान मार्ग रे कौनसी शास्त्र रचना होई न थाए। बाबा ही कल्प कल्प आसी देवता पद प्राप्त कराइबा पई संतान मानकु ज्ञान प्रदान करूछंती। बाबा पाठ पढ़ाउछंती, पुणी एही ज्ञान प्राय लोप होई जाउछि। सत्य जुगरे कौनसी शास्त्र नथिला, कारण सत्य जुग हेउछि ज्ञान मार्गर प्रालब्ध। अविनाशी पितांक ठारू तुमको 21 जन्मर अविनाशी संपत्ति मिली थाए। तापरे पुणी अल्प काल पई रावणर संपत्ति मिली थाए।
ଯାହାକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କାକବିଷ୍ଠା ସମାନ ସୁଖ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଏହାର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ଦୁଃଖ ଧାମ। କଳିଯୁଗ ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେମି ଦୁଃଖଧାମ କୁହାଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଃଖଧାମ। ଆତ୍ମା ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛି ଏବଂ ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସୁଛି। ବାବା ଆସି ସିଡ଼ି ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କଳିରୁ ସତ୍ୟକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଚକ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଘୂରିବ। ଏଠାରେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଥିଲା, ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଦୁଃଖର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ବାଘ ଓ ଛେଳି ଗୋଟିଏ ଘାଟରେ ପାଣି ପିଉଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ହିଂସା ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଅହିଂସା ପରମ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ତ କେବଳ ହିଂସା ହିଁ ହିଂସା ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ହିଂସା ହେଉଛି କାମ ବିକାରର ବଶୀଭୂତ ହେବା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କୌଣସି ବିକାରୀ ନଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ତ ମହିମା ଗାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମହିମାରେ ଗାୟନ କରାଯାଇଥାଏ ନା, ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ, ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ। ଏହି କଳିଯୁଗ ହେଉଛି ଲୌହ ଦୁନିଆ। ଏହାକୁ ତ କେହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଡ୍ରାମା ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ତିଆରି ହୋଇଛି। ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଉଛି ଶିବାଳୟ। ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଥାନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଶିବାଳୟର ସ୍ଥାପନାକର୍ତ୍ତା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ। ବାବାଙ୍କର ତ ନିଜର ଶରୀର ହିଁ ନାହିଁ। ସିଏ ସ୍ୱୟଂ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ଅଥବା ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୋତେ ଆସି ତୁମମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତୁମେମାନେ ହିଁ ମୋତେ ଡାକୁଛ, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ଡାକୁନାହଁ। ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, କାରଣ ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଭାରତବାସୀମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ସେହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ। ପୁଣି ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଆଜିକାଲି ତ ମହାରାଜ, ବାଦଶାହ ଆଦି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତ ପ୍ରଜାଙ୍କର ପ୍ରଜା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ପିଲାମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭାରତବାସୀ ଧନବାନ ଥିଲୁ, ହୀରା ନୀଳାର ମହଲରେ ଥିଲୁ, ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଥିଲୁ। ପୁଣି ସେହି ନୂଆ ଦୁନିଆ ହିଁ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ତ ନୂଆରୁ ପୁରୁଣା ହୋଇ ହିଁ ଥାଏ। ଯେମିତି ଘର ନୂଆ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ପୁଣି ତାହାର ଆୟୁଷ ସରି ସରି ଆସିଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଏ ଘର ନୂଆ, ଇଏ ଅଧା ପୁରୁଣା, ଇଏ ମଧ୍ୟମ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସତୋ ରଜଃ ତମ ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ। ଭଗବାନ ବାଚ ରହିଛି ନା, ଭଗବାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ। ଭଗବାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ରାଜାରାଣୀ ତ ନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କର ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଯଥା ରାଜାରାଣୀ ତଥା ପ୍ରଜା। ଏହାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ତ ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗର ମାଲିକଙ୍କର କେହି ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ପରାମର୍ଶଦାତା ନଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଦରକାର ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦ ପାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ ମିଳୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେଠାରେ କାହାଠାରୁ ରାୟ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେଠାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିନଥାନ୍ତି। ବାମମାର୍ଗୀ ହେବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ, କାରଣ ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବିକାର ହିଁ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ଦେହ ଅଭିମାନର ହିଁ ବିକାରର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ବିକାର ହେଉଛି କାମ ବିକାର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି କାମ ବିକାର ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ତା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ବହୁତ ଥର ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକର। ଭଲ ବା ମନ୍ଦ ସଂସ୍କାର ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ଏହିଠାରେ ହିଁ କର୍ମକୁ ଦୋଷ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ସୁଖଧାମ। ବାବା ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୁଖଧାମ, ଶାନ୍ତିଧାମର ନିବାସୀ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ସିଧାସଳଖ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବସ। ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ଏହି ଦେହ ହେଉଛି ବିନାଶୀ, ତୁମେ ଆତ୍ମା ହେଉଛ ଅବିନାଶୀ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୟ କାହା ଭିତରେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଅନଭିଜ୍ଞ ଥିବା କାରଣରୁ ଭକ୍ତିକୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ବୁଝିଛ ଯେ ଭକ୍ତି ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ତ ସଦ୍ଗତି ହେଉଛି। ଭକ୍ତିର ସୁଖ ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ,
କାରଣ ପାପ ଆତ୍ମା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଧାକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥିଲା, ତାହା ସରିଗଲା। ଏବେ ବାବା ପୁନଃ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପବିତ୍ରତା, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ସବୁକିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ତ କବରସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ହେବ। ଏବେ ଏହି କବର ସ୍ଥାନରୁ ବୁଦ୍ଧିଯୁଗ ଛିନ୍ନ କରି ପରିସ୍ଥାନ ରୂପୀ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ମମତା ରଖ। ଯେମିତି ଲୌକିକ ପିତା ନୂଆ ଘର ନିର୍ମାଣ କଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଯୁଗ ପୁରୁଣା ଘରୁ ଛିନ୍ନ ହୋଇ ନୂଆ ଘରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଅଫିସରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଘର କଥା ହିଁ ମନେ ପଡ଼ୁଥିବ। ତାହା ହେଉଛି ଲୌକିକ କଥା। ପାରଲୌକିକ ବାବା ତ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ୱର୍ଗ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ତୁଟାଇ ଏକମାତ୍ର ମୋ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏବେ ଏହି ସମଗ୍ର ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ହିଁ ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରେ ସ୍ୱାହା ହୋଇଯିବ। ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତମୋ ପ୍ରଧାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ପୁନର୍ବାର ନୂଆ ରଚନା ହେଉଛି। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ନୂଆ ଦୁନିଆର କଥା। ଯେପରି ବେମାରୀ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ନିରାଶ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଭାବିଥାନ୍ତି ଏହାଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର, ସେହିପରି ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ଏବେ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ଅଟେ। କାରଣ ଏହି ଦୁନିଆ ଏବେ କବରସ୍ଥାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆଉ କାହିଁକି ମନେ ପକାଇବା? ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ବେହଦ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସ। ଦୁନିଆର ହଟ୍ ଯୋଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କେବଳ ଘରଦ୍ୱାର ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେ କେବଳ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ହିଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରୁଛ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ନୂଆ ଦୁନିଆ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମର ଆଜ୍ଞାବହ ସେବକ ଅଟେ। ମୁଁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି, ହେ ବାବା, ଆମେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଆପଣ ପତିତ ଦୁନିଆ ଏବଂ ପତିତ ଶରୀରରେ ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖ ତୁମେ କିଭଳି ଭାବେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉଛ। ରାବଣ ହିଁ ତୁମକୁ ପତିତ କରିଦେଉଛି। ଯାହାକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜଳାଇ ଆସୁଛ, ସେ ତୁମର ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଯେବେଠାରୁ ଏହି ରାବଣର ପ୍ରବେଶତା ହୋଇଛି, ତୁମକୁ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଦୁଃଖ ହିଁ ମିଳିଛି। ବିଷୟ ସାଗରରେ ହିଁ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଛ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବିଷକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଅମୃତ ପାନ କର। ଅଧାକଳ୍ପ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମେ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବା କାରଣରୁ କେତେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛ। ଏତେ ମତୁଆଲା ହୋଇଯାଉଛ ଯେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଗାଳି ଦେଉଛ। ଯିଏ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗାଳି ଦେଉଛ। ଏହିଭଳି ଚମତ୍କାର କରୁଛ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଏବଂ ମୋତେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିଦେଉଛ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା। ତୁମକୁ ମଜାରେ ମଜାରେ ବୁଝାଉଛି। ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ଭଲ ଅଥବା ମନ୍ଦର ସଂସ୍କାର ସ୍ୱଭାବ ରହିଥାଏ। ଆତ୍ମା କହୁଛି ମୁଁ 84 ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରୁଛି। ଆତ୍ମା ହିଁ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏବେ ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମାର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବାବା ହିଁ ଆସି ଯେଉଁମାନେ ଓଲଟା ମାର୍ଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ତୁମେ ଓଲଟା ହୋଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ବସ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କର। ଏବେ ତୁମକୁ ଆଲ୍ଲାହ ପିତା ମିଳିଛନ୍ତି, ଯିଏ ତୁମକୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ରାବଣ ତୁମକୁ ଓଲଟା ରାସ୍ତାରେ ନେଇଯାଉଛି। ପୁଣି ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ନିଜର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସୁଛ। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ନାଟକ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବାବା ହିଁ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ଭକ୍ତି ଅଟେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଭକ୍ତି ବିଲକୁଲ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍କରିଣୀ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ନାନ କଲେ ପରି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଅମର କଥା ଶୁଣାଇଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଏବେ ତୁମେ ଅମର କଥା ଶୁଣୁଛ ନା? ତେବେ କେବଳ କ'ଣ ଜଣେ ପାର୍ବତୀକୁ ଅମର କଥା ଶୁଣାଇବେ କି? ଏହା ତ ହେଉଛି ବେହଦ୍ର କଥା। ଅମର ଲୋକ ହେଉଛି ସତ୍ୟଯୁଗ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ ହେଉଛି କଳିଯୁଗ। ଏହାକୁ କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ କୁହାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା, ହେ ଭଗବାନ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବା ଆସି ସଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଲ୍ଲାହ କୁହାଯାଏ। ଆଲ୍ଲାହ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରି ଆଲ୍ଲାହ ପଦ ଦେବେ ନା, ପରନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି। ଏହାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା।
ମୁଁ ହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଦୈବୀ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଇଛି। ତୁମେ ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟ, ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଅଟ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ଏବେ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆସୁରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଟନ୍ତି ନା। କହୁଛନ୍ତି କଳିଯୁଗ ତ ଏବେ ଛୋଟ ପିଲା ଭଳି ଗୁରୁଣ୍ଡୁଛି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବେ ବହୁତ ବର୍ଷ ବାକି ରହିଛି। ତେବେ କେତେ ଅଜ୍ଞାନ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଖେଳ ଅଟେ। ଆଲୋକରେ ଦୁଃଖ ମିଳିନଥାଏ, ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଦୁଃଖ ହୋଇଥାଏ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ବୁଝୁଛ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ପାରୁଛ। ପ୍ରଥମେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ଦୁଇ ଜଣ ପିତାଙ୍କ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଆନ୍ତି ନା। ବିନାଶୀ ପିତା ବିନାଶୀ ସୁଖ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଅବିନାଶୀ ପିତା ଅବିନାଶୀ ସୁଖ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରୁଛ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବାବା ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଅତୀତ ହୋଇଯାଇଛି ତାର ପୁନଃ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ତମ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ, ନର୍କ। ଡ୍ରାମାର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ମୁଁ ଆସି ନିଜର ଅଭିନୟ କରିଥାଏ। ମୁଁ ତ ନିରାକାର ଅଟେ। ମୋର ମୁଖ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦରକାର। କ'ଣ ବୃଷଭ ମୁଖର ଆଧାର ନେବି? ଯିଏ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁଖର ଆଧାର ନେଉଛି, ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଇଏ ନିଜର ଜନ୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଧେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଯେପରି ବାବା ସିଧାସଳଖ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି କବରସ୍ଥାନରୁ ମୋହ ତୁଟାଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏପରି ସଂସ୍କାର ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ ଯାହାକି କେବେ ବି କର୍ମକୁ ଦୋଷ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବାବା ଯେପରି ସିଧାସଳଖ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି କବରସ୍ଥାନରୁ ମୋହ ତୁଟାଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏପରି ସଂସ୍କାର ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ ଯାହାକି କେବେ ବି କର୍ମକୁ ଦୋଷ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ବାବା ଯେପରି ଡ୍ରାମା ଉପରେ ଅଟଳ ଥିବା କାରଣରୁ କାହାକୁ ବି ଦୋଷ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଗାଳି ଦେଉଥିବା ଅପକାରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ବାପାଙ୍କ ଭଳି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଡ୍ରାମାରେ କାହାରି କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଏହା ସଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ବାବା ଯେପରି ଡ୍ରାମା ଉପରେ ଅଟଳ ଥିବା କାରଣରୁ କାହାକୁ ବି ଦୋଷ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଗାଳି ଦେଉଥିବା ଅପକାରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ବାପାଙ୍କ ଭଳି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଡ୍ରାମାରେ କାହାରି କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଏହା ସଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ବରଦାନ। ପ୍ରତି ପାଦରେ ବରଦାତାଙ୍କ ଠାରୁ ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ମେହନତ ମୁକ୍ତ ରହୁଥିବା ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ପ୍ରତି ପାଦରେ ବରଦାତାଙ୍କ ଠାରୁ ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ମେହନତ ମୁକ୍ତ ରହୁଥିବା ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଯେଉଁମାନେ ବରଦାତା ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ପାଦରେ ବରଦାତାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବରଦାନ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ପାଳନା ଅଟେ। ବରଦାନ ରୂପୀ ପାଳନାରେ ହିଁ ସେମାନେ ପାଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିନା ମେହନତରେ ଏତେ ସବୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ଏହାକୁ ହିଁ ବରଦାନ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛ। ପ୍ରତି ପାଦରେ ତୁମକୁ ବରଦାତାଙ୍କର ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସବୁ ସମୟରେ ଏହିଭଳି ମିଳୁଥିବ। ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା, ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା, ସମ୍ବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ବରଦାନ ହିଁ ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ଲୋଗାନ। ସମୟର ଗତି ଅନୁସାରେ ପୁରୁଷାର୍ଥର ଗତି ଅର୍ଥାତ୍ ବେଗକୁ ଆହୁରି କ୍ଷିପ୍ର କର। ସମୟର ଗତି ଅନୁସାରେ ପୁରୁଷାର୍ଥର ଗତି ଅର୍ଥାତ୍ ବେଗକୁ ଆହୁରି କ୍ଷିପ୍ର କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। କାହାକୁ କରିଛୁ ସାଥୀ, କାହାଠି ତୋ ମତିରେ, କାହାକୁ କରିଛୁ ସାଥୀ, କାହାଠି ତୋ ମତିରେ, କାହା ପାଇଁ ଧଇଁ ସାଇଁ, କାହା ପାଇଁ ଧଇଁ ସାଇଁ, ହେଉ ଖରା ତାତିରେ, କାହାକୁ କରିଛୁ ସାଥୀ, କାହାଠି ତୋ ମତିରେ,
କାହାକୁ କରିଛୁ ସାଥୀ। ଆତ୍ମା ଓଜର ମୋର ଦେହ ମିଶେ ମାଟିରେ, ଆତ୍ମା ଓଜର ମୋର ଦେହ ମିଶେ ମାଟିରେ। ସାରଥି ଭାବି କରମ, ସାରଥି ଭାବି କରମ, କର ବାବା ସ୍ମୃତିରେ। କାହାକୁ କରିଛୁ ସାଥୀ, କାହାଠି ତୋ ମତିରେ। କାହାକୁ କରିଛୁ ସାଥୀ। କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପାଖରେ ରଖ ନାହିଁ ପ୍ରୀତିରେ, କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପାଖରେ ରଖ ନାହିଁ ପ୍ରୀତିରେ। ଦଳ ବଳ ହୋଇ ତୋର, ଦଳ ବଳ ହୋଇ ତୋର, ବିଗାଡ଼ିବେ ସ୍ଥିତିରେ। କାହାକୁ କରିଛୁ ସାଥୀ, କାହାଠି ତୋ ମତିରେ। କାହାକୁ କରିଛୁ ସାଥୀ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଥିଲା ଅନାସକ୍ତ ବୃତ୍ତିରେ, ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଥିଲା ଅନାସକ୍ତ ବୃତ୍ତିରେ। ଏକ ନମ୍ବର ପଦକୁ, ଏକ ନମ୍ବର ପଦକୁ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତିରେ। କାହାକୁ କରିଛୁ ସାଥୀ, କାହାଠି ତୋ ମତିରେ। କାହାକୁ କରିଛୁ ସାଥୀ। ତାଙ୍କ ଭଳି ଯୋଗ ଯୁକ୍ତ କେହି ନାହିଁ କ୍ଷିତିରେ, ତାଙ୍କ ଭଳି ଯୋଗ ଯୁକ୍ତ କେହି ନାହିଁ କ୍ଷିତିରେ। ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କର୍ମ କରି, ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କର୍ମ କରି ରଖିଛନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତିରେ। କାହାକୁ କରିଛୁ ସାଥୀ, କାହାଠି ତୋ ମତିରେ। କାହାକୁ କରିଛୁ ସାଥୀ। ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ମୋହ ନିଏ ଅଧୋଗତିରେ, ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ମୋହ ନିଏ ଅଧୋଗତିରେ। ବିଧିରେ ସିଧି ପାଇବୁ, ବିଧିରେ ସିଧି ପାଇବୁ, ଥିଲେ ବାବା କତିରେ। କାହାକୁ କରିଛୁ ସାଥୀ, କାହାଠି ତୋ ମତିରେ। କାହାକୁ କରିଛୁ ସାଥୀ। ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖୁଥାଅ ହେବୁ ନାହିଁ ଦୁଃଖୀରେ, ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖୁଥାଅ ହେବୁ ନାହିଁ ଦୁଃଖୀରେ। ତୃତୀୟ ନେତ୍ରରେ ଅଛି, ତୃତୀୟ ନେତ୍ରରେ ଅଛି, ସବୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ। କାହାକୁ କରିଛୁ ସାଥୀ, କାହାଠି ତୋ ମତିରେ। କାହାକୁ କରିଛୁ ସାଥୀ। ମନ ମନା ଭବ ମନ୍ତ୍ର ରଖିଥା ପାଖରେ, ମନ ମନା ଭବ ମନ୍ତ୍ର ରଖିଥା ସାଥିରେ। ଜୀବନର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର, ଜୀବନର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର, ପାରିବୁ ତୁ ଜିତିରେ। କାହାକୁ କରିଛୁ ସାଥୀ, କାହାଠି ତୋ ମତିରେ। କାହାକୁ କରିଛୁ ସାଥୀ। କାହା ପାଇଁ ଧଇଁ ସାଇଁ, କାହା ପାଇଁ ଧଇଁ ସାଇଁ, ହେଉ ଖରା ତାତିରେ।
କାହାକୁ କରିଛୁ ସାଥୀ କାହାଠି ତୋ ମତିରେ କାହାକୁ କରିଛୁ ସାଥୀ।